를 보도록 하실게요. Lifestyle of an effective intercessor. We're going to look at 효과적인 중보의 기도의 삶의 형태, 다니엘의 so 삶의 형태를 happens 보게 될 that we're 건데요. doing the book of Daniel in the 우리가 next session. 다니엘에서 다음 과에서 하겠지만 Father, we thank you in the name of 아버지 Jesus. 주님의 Lord, 이름으로 we ask 감사드리며 you 나아갑니다. for 간구하는 the 것은 grace of God, Lord. 은혜를 주십시오. 하나님의 Lord, we 은혜를 ask you for that supernatural work 초자연적인 that 일하심을 convinces 통하여서 us 우리를 that 감동시키셔서 we can have everything that you've ordained for us. 우리에게 허락하신 그 We ask 모든 for that 것을 우리가 stirring 이해할 of 수 the 있게 heart. 해주십시오. 우리의 마음을 휘몰아쳐 주십시오. That envisioning of our heart to be 우리의 마음 to 속을 walk in 침노하셔서 우리로 everything 하여금 that you've 모든 것 ordained for 가운데서 us. 주님께서 우리에게 We 정하신 thank 것을 you in 우리가 Jesus' 걸어갈 수 name. 있게 해주십시오. Amen. 예수님의 이름으로 감사드립니다. 아멘. In our last session, 마지막 과에서 last week, 지난주 we considered the 우리가 effectiveness of Daniel's prayer. We are in 효과적인 Daniel chapter 10 다니엘서 10장을 on the 통하여서 subject of strongholds. 그 전구한 진을 And we're going to continue 공부한 just 적이 a 있는데요. little bit on 계속해서 that 우리가 그 subject 주제에 of 대해서 Daniel 조금 더 chapter 가도록 10 하겠습니다. because 다니엘서 10장에 나와 있는 삶의 the 형태인데요. only message in Daniel 10 다니엘 is not just 10장에 that 나와 Daniel 있는 had prayer 주제는 that moved 다니엘이 angels 기도에서 and demons, 천사가 etc., but there's a 악마들이 lifestyle 움직였다는 것이 behind 아니라 그 that 뒤에 kind of 있는 authority in prayer. 삶의 형태를 통한 그 권위에 Paragraph 대해서 A. 나누도록 하겠습니다. A Daniel's 문단입니다. prayer resulted in 다니엘의 an increase of 기도가 activity of 효과를 high-ranking 가져왔는데요. angels. 그 높은 위에 있는 천사가 움직일 수 있도록 그렇게 해서 강력한 악마적인 존재를 막을 수 있도록 했습니다. 우리와 같이 Don't get 연약한 사람들이요. kind of a hero status 아주 version of Daniel. 높은 He 다니엘을 was a weak and 큰 broken 영웅이로만 man. 보지 마세요. 저희 여러분과 by the 같이 grace of 연약한 God. 사람입니다. 하나님의 능력으로 은혜를 We 입은 actually 사람이에요. have more grace 우리가 available to us in the new 사실 covenant than he had. 신약을 통해서 다니엘이 가졌던 것보다 더 큰 은혜를 우리가 Daniel's 이미 갖고 prayers 있습니다. had a 다니엘의 significant 기도는 아주 impact on shifting things in 중요한 the spirit. 영향력을 가져왔어요. The 영적인 reason 영역 the 가운데 story of Daniel's in the Bible 다니엘의 to give us a 삶이 vision. 우리에게 비전을 주는 이유는 성경 속에서 Beloved, there's a 사랑하는 여러분, desire in 거기에는 God's heart that 하나님의 people, even in this hour 갈망함이 of history, 심지어 interact with him 우리의 in that way. 삶의 I mean, 역사 just 가운데서 normal 더 깊이 people. 연관되기를 원하시는 하나님의 갈망이 Daniel was a 있습니다. young Jewish boy that 다니엘은 was taken as a 젊은 slave, 유대인 probably 청년이었어요. in his late 종으로 teens, 끌려간 아마도 taken off to a 18살 foreign 정도 country 됐을지 as a 모르겠어요. prisoner. 외국으로 가서 Had 외국에 to learn a new 죄수처럼 language, 끌려갔어요. 새로운 was a slave 언어가 all of his 있고요. life. 모든 그 노예처럼 But he had 살았죠. a vision. He said, 그런데 you know what, I'm 그럼에도 not going to 불구하고 draw 그는 back just because 비전을 갖고 있고 circumstances 나는 are 여기서 tough. 뒤로 물러가지 않을 거야 We kind of 라고 read the end of the story 결정했습니다. and how 그 끝에 glorious 보시죠. 얼마나 some of the 영광스럽게 visions Daniel 그 had, but we 다니엘이 really 가졌던 비전이 어떻게 we can 끝이 easily lose 났는지요. track of the mundane routineness 우리의 of his 일상적인 life 생활 삶 가운데서 그것을 and 잃어버릴 the 수도 impact that he 있었어요. had with God 그러나 just by the way 하나님과 that he 가졌던 lived 그 for 80, 영향력을 위해서 90 또 years. 80여 년 동안 89년 B. 동안 가졌던 삶의 I would 영향력을 like to have 통해서 your 했던 것에 prayers 대해서 여러분의 삶이 그런 move 기도를 갖길 angels and 원합니다. demons 천사를 in the way 움직이고 that his 악마를 did. 움직일 수 있는 But 다니엘 했던 experience similar 것처럼요. results. I mean, 다 a different 비슷한 결과를 가져올 수 application, but 있는 the same 비슷한 방법으로 적용할 수 results. 있겠지만 아마 Well, if 같은 we want 결과를 a 가져올 수도 greater 있을 거예요. effectiveness 여러분들이 in 더 큰 prayer, 영향력을 기도에서 갖길 along 원할지도 the lines of 모르겠습니다. Daniel, we want 다니엘과 to 같이 embrace 삶을 the 산다면 values Daniel 다니엘이 embraced. 끌어안았던 Again, the 삶의 가치를 우리가 story is in the 끌어안을 수 Bible 있다면요. for our 성경 속에 있는 encouragement, 이야기는 우리에게 모두 for our 격려가 됩니다. instruction. It says in 1 우리의 Corinthians 10. 고린도 전서에 Paragraph 보면요. C, we're going to take just a moment 자, 잠시 우리가 of 시간을 review 갖고 좀 이따 볼 from 건데요. last 복습을 가질 semester 건데 in the third 지난 class. 학기에 In the 보면 last semester, we talked 기억나시죠? about 지난 the 학기에 저희가 effectual 봤던 게 prayers 효과적인 of a 기도에 righteous, 대해서 of a person who's embracing a righteous lifestyle. 의로운 삶을 껴안은 사람의 의로운 자의 기도에 대해서 저희가 공부를 한 적이 That third 있었지요. session last 그 semester. 지난 학기의 James 3과를 chapter 5, 보시면 아마 기억나실 verse 거예요. 16, 야고보서 James 5장 said, 16절부터 "The 10절까지 effective, 야고보서 fervent prayer of a 어떻게 얘기를 righteous 했냐면 man 의인의 간구하는 역사는 great impact. 힘이 크니라. doesn't matter how much money they have, how 얼마나 돈이 popular 많이 they 있든지 are, 얼마나 how 유명한 much 사람이든지 문제가 되는 skill 것이 they 아니라 have. 어떤 기술을 Anybody has 가졌거나가 access 아니라 to this promise. 누구든지 이 약속 가운데 들어갈 수 있다고 하는 것입니다. Last semester I 지난 highlighted 학기에 in that 제가 session 그 4 부분을 제가 points 강조했죠. that 네 개의 초점이 James is 부분이 있다고. making, James 5. 야고보서가 We're not gonna 야고보서 develop 5장에 나왔던 네 가지의 초점을 those 저희가 points 맞춘 적이 있는데 저희가 tonight, 지금은 but I 하진 can 않을 reference 거예요. 근데 He 그거를 talked about 자료로 두길 the 원합니다. prayer that was rooted in faith or confidence. 신념 가운데 확신 가운데 뿌리를 둔 그 who 기도에 Jesus 대해서요. is and who we 예수님이 are in 누구이시고 Christ, 우리가 etc. 예수님 앞에서 어떤 존재인지에 Talked 대한 about 것을 prayer 기초로 that 하고요. was in 우리가 context 또한 of godly relationship. 하나님과의 그 거룩한 Not just the prayer in 하나님과의 isolation, 관계 but 속에서의 those that are actually 관계된 그 pursuing 기도에 godly 대해서 얘기를 relationships. 했죠.
것이고요. 하나님과의 관계 속에서 자, 오늘 밤에 가려고 하는 것은 의로운 삶의 형태를 또한 우리가 조금 더 얘기할 거예요. 또한 열렬하고 효과적인 기도는요. 그분에 대한 그것에 대해서 오랫동안 계속 머물러 있는 것도 또한 연결됩니다. 한 학기나 한 계절을 얘기를 하는 것이 아니라요. 마치 엘리야나 다니엘이 그랬던 것처럼 오랜 시간을 계속하는 것을 얘기합니다. D 문단입니다. 요한이 얘기하기를요. 우리가 무엇인지 구하는 바를 그에게서 받나니 아주 강력하게 그가 얘기를 했어요. 어떤 믿는 자들은 이걸 좋아하지 않았어요. 잠깐만, 저는 하나님의 은혜를 이해했을지 몰라 그러니까 이렇게 얘기했지. 예, 물론 그랬겠죠. 그러니까 이렇게 했겠지만 자, 어떻게 얘기했냐면 무엇인지 구하는 바를 그에게서 받나니 이 이유는 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. Now, just at a quick glance, it sounds like we're 마치 어떻게 들리냐면 우리의 기도에 대해 응답을 얻는 것처럼 얘기 들릴지 모르겠지만 요한이 얘기하려던 것은 그것이 아니에요. 더 큰 문맥에서 얘기했어요. 하나님의 은혜를 통해서 자유로 사랑으로 우리가 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 받는다고 얘기하는 것입니다. 여기서 강조하려고 하는 것은 뭐냐면 거기에 특별한 것이 있는데요. 신실하고 그 의에 대해서 간구하는 자에게 응답함이 있다고 하는 것입니다. 기도 운동 가운데서도 이 부분을 강조하지 않는 경우가 있어요. 아주 중요한 성경적인 신약적인 관점입니다. 이 문단입니다. 신약에서 여기에 대해서 아주 많은 얘기를 하고 있어요. 우리의 삶의 형태가 우리의 그 관계가 기도 가운데 영향을 미친다는 것에 대해서요. 하나님의 진리의 은혜는 뭐냐면요. 우리를 취소하지 않는 것이에요. 사랑에 대한 동의, 다른 말로 하면 그 순종이라고 할 수 있는데요. 하나님과의 사랑에 대한 그분의 리더십과 그분의 사랑에 대해서 동의 가운데 사는 것입니다. 이것은 예수님의 보혈을 통하여서 가능한 것이고요. 이것은 우리에게 반응을 이끌어내는 것인데 하나님과 동의하는 것을 이끌어냅니다. 우리가 우리의 기도를 연약함 가운데 하나님께 드립니다. 그러나 이것이 능력 가운데 하나님께 올라가게 됩니다. 우리는 기도할 때 그런 강력하게 느껴지지 않을 때가 있어요. 그러나 하나님께서 그것을 강력하게 받으시는 걸 우리는 상상할 수 있습니다. F 문단입니다. 제가 다시 한번 강조하겠지만요. 다니엘서를 보면서 우리가 하고 있어요. 구약의 예를 보면서 저거는 구약이잖아. 우리는 신약시대에 살고 있잖아. 라고 얘기할지도 모르겠지만요. 그러나 그것이 적용되는 것은 구약에서 그들이 하나님의 순종했다 하더라도 신약에서도 여전히 순종과 은혜가 필요합니다. 이것을 오해하시는 분이 있어요. 혼란스러워하시는 분도 있습니다. 그렇기 때문에 제가 이 시간을 들여서 이것을 설명하는 이유는 뭐냐면요. 다니엘의 삶을 취소하고 다른 사람을 그냥 이거 구약의 얘기였으니까라고 취소하지 말라고 하는 것이에요. 구약은 하나님에 대한 은혜에 대해서 강조하고 있고요. 그리고 순종에 대한 그 하나님의 은혜에 대한 순종, 자유로 용서하는 것, 이 구약과 신약 사이에 주님께서 마음을 바꾸신 적은 없습니다. 그 사이에 많은 혼란들이 있어요. 어떤 사역팀들은 요거를 조금 강조하는 경향이 있는데 오해하시지 말기 바랍니다. 계속해서 다니엘의 삶을 통해서 여러분이 비전을 받기를 바랍니다. 그것을 취소해버리는 것이 아니라요. 그냥 성경적이지 않은 그런 관점에 의해서 그냥 참 슬픈데 다니엘 삶에 대해서 많이 도전을 받았는데 아니라고 그런 말로 속지 마세요. 다니엘이 했던 삶에 대해서 여러분이 격려 받으시길 바랍니다. 그는 얻지 못했어요. 기도 가운데. 그러나 그 자리를 그 삶의 형태 가운데 자기 자신을 자리에 잡게 했어요. 더 큰 동의 가운데 하나님 가운데 사는 것이 우리의 기도가 더 효과적으로 반응할 수 있게 합니다. 우리가 그것을 통해서 더 얻는 것은 아니지만요. 우리 자신을 하나님과의 동의 가운데 넣는 것을 통해서 하나님과의 더 깊은 연결성이 생기고 하나님의 영광이 우리의 마음과 우리의 삶 가운데 더 나타나게 해줍니다. 지문단입니다. 자, 효과적인 중보기도자의 삶이 어떤 모양일까요? 자, 우리가 다니엘의 삶을 예로 썼지만 바울이라든지 요한의 삶을 쓸 수도 있어요. 신약에도 많은 예가 있습니다. 그러나 특별히 다니엘의 삶을 지난주서부터 영적인 견고한 증거 관련해서 예를 하려고 하는 것은 뭐냐면요. 다니엘서 10장을 통해서 지금 보려고 해요. 여러분이 다니엘 삶을 보시면서 몇 가지를 초점을 맞추고 싶은데요. 수십 년간 지속됐어요.
다니엘은요, 그것을 자기의 삶을 만들었다는 거예요. 80대서부터 해서 그가 청소년기 돼서부터 아마 18살, 20살 때였을 것부터요. 60년이 넘는 기간 동안에 그것을 생활의 습관으로 잡았다는 거예요. 하루에 3일, 60년 동안 3번 기도하는 것을. 한번 상상해 보십시오. 10대 후반, 20대 초반 애가 그것을 결정하고 나서 그 나라가 위기 가운데 오고 파괴되었던 가운데 가족과 함께 다른 나라의 노예를 끌게 됐는데 그것을 삶의 형태로 결정했다는 걸 한번 생각해 보십시오. 저의 그 마음을 이것 가운데 내 마음을 닫지 않겠어. 이 내 삶을 결정하겠어라고 하는 것입니다. 아주 놀라운 반응이에요. 자, 수십 년간의 지속성을 우리가 볼 수 있고요. 아마 한 50년이 넘는 삶이었던 걸 최소한 볼 수 있고요. 그리고 순종하기로 한 그 결심을 우리가 볼 수 있습니다. 그의 결심은 아마 완벽하지 않았을 거예요. 분명해요. 그 의심의 여지가 없어요. 실패하는 영역도 있었을 거예요. 왜냐하면 우리는 연약한 존재이니까. 그러나 그의 그 결정과 또한 하나님의 그 세대를 향한 하나님의 목적을 이해하기로 구했다는 것. 그의 세대에 대한 하나님의 뜻을 이해하려고 결정했어요. 로마서 숫자 2번입니다. 하나님의 역사를 하나님 안에서의 역사를 기경하는 것입니다. 제가 계속해서 사용하고 있는 용어인데요. 우리 각자가요, 하나님 안에서의 개인적인 역사가 있습니다. 다니엘은 아주 긴 역사를 가졌어요. 하나님 안에서의 역사라는 게 무슨 말이냐면요, 이것은 역사인데요, 어떻게 반응하는 것인가, 예수님에 대해서 사랑 가운데 신령과 근신함으로. 어떤 사람은 아주 깊고 아주 풍요한 하나님 안에서의 역사가 있을 수 있고요, 아마 10년이 넘을 수도 있고요. 어떤 사람은 막 시작하는 사람도 있을 것지 모르겠어요. 비전은 갖고 있지만 하나님과의 관계 속에서는 짧은. 그러나 우리의 모든 사람은 하나님 안에서 은밀한 가운데 역사를 만들어줘야 됩니다. 역사하다는 것은, 은밀하다는 건 오직 하나님만 안다는 그것을 의미합니다. 얼마나 많은 사역을 하고 얼마나 여러분의 많은 사람들이 여러분을 알아보고 있는지가 아니라 하나님과의 약속에서는 그것보다 훨씬 더 깊은 것을 만집니다. 모든 우리는요, 하나님과의 삶 가운데서 개인적인 역사를 기경해야 합니다. 아주 강력한 방법으로요, 더 깊은 것을 구하려고 결정하는 것. 우리 하나님 안에서 역사를 기경하는 것은, 아니 또는 그렇게 할 수도 있고 아주 얇게 할 수도 우리가 결정할 수 있어요. 그러나 하나님께서는 그 모든 것을 기억하십니다. 히브리서 6장에 보면요, 하나님께서는 너의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 잊어버리지 아니한다고 했습니다. 여러분이 사랑으로 보여준 그 행동에 대해서 하나님께서 선포하시고 그것에 대해서 여러분이 하신 것을, 불의한 것에 대해서 여러분이 선포하신 그것을 하나님께서 기억하신다고 하는 것입니다. 여러분이 반응하시고 사랑 가운데 어떻게 반응했는지에 대해서 기억하신다는 거예요. 아마 5살 때, 25살 때, 20년 정도 역사를 가졌을지도 모르겠어요. 그러나 여러분, 아마 면허증 따고 나서 시작됐을 수도 있겠어요. 아마 5살 때부터 그거 하나님에 대해서 심각하게 생각하고 시작한 사람들도 있을 거예요. 아마 우리는 그 자세한 사항을 잊어버렸을지 모르겠습니다. 저는 기억하지 못해요. 제가 한 것에 대한 자세한 사항들을요. 제가 16년에 18살 때 제가 2월 달에 무슨 일인지 기억 못하지만 하나님께서는 기억하세요. 저는 알고 있어요. 기도와 가운데 섬기고 그분을 믿고 했던 것, 실패했던 것도 있었고요. 그 모든 것들에 대해서. 그런데 하나님께서는 그 모든 것을, 나는 기억 못하지만 하나님은 기억하세요. 그 날들에 대해서. 아마 몇 가지 일반적인 것은 기억하지만 매일매일 그분은 나의 모든 것을 기억하고 계십니다. 2페이지 위로 가실게요. 다니엘 6장. 다니엘이 80세였을 때예요. 자, 사자굴에 있었을 때를예요. 페르시아의 권위자가 그를 시험하고 있어요. 그를 잡고 그를 시험하는 것이에요. 어떤 누구의 신에게라도 기도하는 자는 페르시아의 그 관습대로 왕 외에 다른 것에다가 절하는 자는 사자의 굴에 던져버리겠다라고 했을 때 다니엘이 나는 멈추지 않을 거야. 이것의 법에 저촉된다고 해서 나는 하루에 3번 기도할 거야. 왜냐하면 내가 이것을 정했으니까, 내가 60년 전에 이곳에 왔을 때 내가 결정했기 때문에 내가 이것을 멈추지 않을 것이야. 제가 맺게 하려고 하는 요점은 뭐냐면, 그가 80세가 됐을 때
그때도 제가 말씀드리려고 하는 것은 20살 때부터 80세 때까지 그 지속성에 대해서 말하려고 하는 것입니다. 제가 20살 때쯤에 이것을 읽었을 때요. 주님, 세상에, 멋진데요? I want to say this. 주님, 저도 이걸 얘기하고 싶어요. 20년, 30년, 40년 후에도 주님의 은혜로 이걸 얘기하고 싶어요. Paragraph C. C 문단입니다. Now we know. 자, 우리가 알기를 이거 들은 걸 얘기를 했죠. 너무 늦지 않았다는 것. To start. 시작하기에. Some of those that are older. 여러분 중에 어떤 사람은 나이 든 사람들 수도 있을 거예요. 다 이렇게 얘기하고 싶어요. 시작하기에 너무 이르지도 않아. 16살짜리, 21살짜리 여러분이 하는 결정을 하나님께서 심각하게 보세요. 제가 이것을 돌파하고 난 다음에, 이걸 성취하고 난 다음에, 이런 상황이 되고 난 다음에, 그 다음에 내가 이걸 하지? 그것도 좋아요. 그러나 그때까지 여러분이 기다리길 원하지 않습니다. 지금 결정하십시오. 20살 때 제가 했던 거는 20살 때였어요. 자, 다니엘과는 좀 다르지만 하나님의 은혜로 제가 80살이 되었을 때 I'm getting into your prayer life. Lord, when I'm 80, 아마 제가 80살이 되었을 때 다니엘 했던 것처럼 얘기하고 싶어요 라고 한, that it was my custom since I was 20 or whatever. 제가 20살 때부터 이것이 나의 관습이 되었다고. 뭐 어떻게 숫자를 정하시든지 간에. D 문단이에요. 다시 한번 다니엘의 삶을 살펴보도록 하십시다. 자, 그가 그 프리즌 캠프로, 수용소로 졌어요. 외국으로요. 수용소로 감옥에 갇힌 사람이 되어서 갔어요. 아마 여러분이라면 화가 나셨겠죠? 아주 미치도록 화가 나셨을 거예요. 다니엘이 비전을 봤어요. 그 도시에 있는 예루살렘에서, 그가 살았던 도시에 대해서, 이스라엘에 대해서, 아마 예루살렘, 아마 10대의 어린 그 청소년으로서 소망이 있었을 것인데 어느 날 갑자기 이 사람이 종이 된 것입니다. 외국 나라의 외국 문화 속에서. 어떤 사람들은 아마 쉽게 이것에 대해서 마음이 다칠 수 있어요. 예, 그들이 마음이 다칠 수 있어요. 이런 상황이니까. And the example I put here is a little. 제가 여기에 둔 예는요. 좀 너무하다 싶은 예를 썼어요. 왜냐하면 조금 더 좀 드라마틱한 예를 쓰고 싶었거든요. 예를 들어 예배팀이 어떤 대학에 들어가지 못했어. 예배팀이 들어가지 못했어. 어떻게 주님이 저희를 원한다고 생각했는데, 그러고 나서는 마음이 상해서 뒤로 빠지고, 그래, 이런 거지 뭐, 이렇게 포기해버리는 경우가 있죠. 나는 내가 원하는 팀에 가지 못했어. 그래, 사람들이 나를 이렇게 취급해버리지. 나는 몇 개월 전에 나는 드러머가 되고 싶었는데 나는 지금 아니야. 다 잊어버려. 이게 세상 돌아가는 방식이지. 여러분의 삶을, 여러분의 비전을 이렇게 어리석은 방법으로 하고 싶지 않을 거예요. 심지어 그것이 잘못된 것이라 할지라도 여러분의 삶의 비전은요, 많은 사람들이 그들의 삶의 비전을 하나님 안에서 잘못 대우되기 때문에, 사역 가운데서 잘못 처우되기 때문에 그들의 하나님 앞에서 더 깊이 들어가야 되는 그들의 삶을 포기해버립니다. 여러분은 여러분이 원하는 것을 하실 수 있어요. 그렇지만 주님의 은혜 가운데, 나는 제 삶 가운데서 이 그리스도의 몸 가운데 있는 그런 나쁜 사람들 때문에 제 비전을 포기해버리지 않을 것입니다. 하나님 앞에서, 하나님은요, 내 삶에 대해서 어떤 자의 목소리도 듣지 않을 것이고 오직 저의 목소리만 들으실 것이기 때문에 제가 포기하지 않을 것입니다. 이 문단이에요. 이게 20대, 30대 얘기하는 것은 실패하고 돌아가는 가능해요. 다니엘도 실패했을 수 있어요. 아마 상황이 전혀 다르지만 아마 일반적인 관점에서 다니엘도 마음에 실망했을 거예요. 이런 상황 속에서. I mean, he was forced into a 그가 그 종의 상태로 상태되도록 강요되었어요. 종으로서, 노예로서. Yet he refused to be offended. 그럼에도 불구하고 마음이 다치는 것에 대해서 우리가 거절할 수 있습니다. 하나님께서 하지 않은 것이 아니라 하나님께서 정말 원하시는 것은 그 구하길 원하시는 것이에요. 이 노예 생활 가운데 정말로 구하길 원하시는데, 그럼에도 불구하고 나를 신뢰하라, 나를 믿으라, 나를 섬기라라고 하셨습니다. 그러나 그것을 할 뿐만 아니라 다니엘이 했던 것은 뭐냐면요, 시간이 지날 때에 따라 다니엘이 승진하게 되었습니다. 그 상황 속에서 요즘에 이라크의 그 수용소에서 유대인이 아마
그 유명해질 수 없는 상황이었을 거예요. 특별히 그 악한 그 왕이 그 봤을 때요. 그럼에도 불구하고 그 상황 속에서 다니엘이 승진되었습니다. 아주 놀라운 일인데요. Not just bitterness. That's over here on the left side. Go to the right side. 한편에 쓴뿌리를 가지고 승진된 것이 아니라 계속 그 상황 속에서 그 비전을 갖고 다른 반대쪽으로 원수는 계속 가게 하지만 그렇게 하지 않고 다니엘은 계속 순종하는 것 가운데 승진하게 되었습니다. 유명해지려고 하는 그 승진이 아니라요. 여러분이 그 길 가운데서 떨어져 나가지 않게. 한 오랜 세월의 사역 속에서 제가 보게 된 것은요, 어떤 사람은 하나님께서 승진하시게 됐을 때 더 깊이 들어가는 사람이 있고요, 가지 않게 되면 얼마 지나지 않아 그 승진이 끝나는 것을 보았습니다. 우리의 그 비전은요, 우리 초기의 마음을 결정하신 것처럼 경제적인 거라든지 아니면 사역적인 관점에서 유명해지고 더 좋아질 때, 바빠지고 그 네트워킹 가운데 바빠질 때, 모든 예외의 그런 기회 속에서 하나님 안에서 그 비전을 갖는 것, 그리고 그것을 한편에 정하는 것, 그것이 시간이 갔을 때 그 마음을 정하는 것. 원수는 와서 오히려 그것을 줄 수가 있어요. 유명세를 주어서 떨어져 나가게. F문단이에요. I'm sure Daniel had problems. 다니엘이 50세, 60세 때 분명히 문제를 가졌을 거라고 저는 생각해요. 자, 이제 젊은 사람뿐만 아니라 나이 든 사람에게도 얘기하는 것입니다. 여러 가지 의미의 중간대 나이대에서 나이가 들어감에 따라 많은 사람들이 젊을 때 헌신을 잃는 경우가 있어요. 어떤 사람은 실망도 하고 기회를 놓쳐버리기도 하고 아니면 그 가운데 빠져버리기도 하고 그 책임감이 늘어나는 것도 있고, 그럼에도 불구하고 다니엘에게는 기적적으로 지속성이 있다고 하는 것입니다. 이것이 가장 강력한 부분이에요. 그의 80세에 있어서 삶이 기도가 강력했던 이유입니다. 계속해서 그 80세의 그것들은 20세, 30세, 40대 계속된 그 지속성으로 인해서 그 영향력이 증가했다는 것입니다. 따로 생각하지 마시길 바랍니다. 지문단 보세요. 아주 중요한 거예요. 에스겔서 14장을 보면요, 주님께서 에스겔에게 얘기하십니다. 에스문단 같이 한번 읽어보십시다. 에스겔은요, 바빌론에서 살았어요. 같은 동시, 같은 시간대 다니엘이 살았던 것과 함께 그들이 동시에 청소년기 때 좀 잡혀갔어요. 노예로 이스라엘에서 모두 둘 다 포로로 잡혀갔어요. 근데 에스겔은 수용소에 있었고 다니엘은 왕의 궁정에 노예로 들어갔어요. 둘 다. 아마 서로 사이에 그러니까 교제는 가질 수 없었겠지만 서로는 알고 있었을지도 몰라요. 주님께서 13절에 보면, 에스겔에서 보면요, 14장 13절에 보면 인자야 에스겔에게 얘기하는 것입니다. 가령 어떤 나라가 불법을 행하여 내게 범죄함으로 내가 손을 그 위에 펴서, 지금 이스라엘에 대해서 얘기하는 거예요. 내가 내 손을 그 위에 펴서 그 의지하는 양식을 끊어 기근을 내려 사람과 짐승을 그날에서 끊는다 하자. 깨우게 하기 위해서 그 나라에서 끊는다 하자. 그리고 사람들이 죽는다고 하자. 짐승을 보낸다고 하자. The domestic animals in the field related to agriculture, they'll die. 그 농경 사회와 관련된 그 동물들, 야생 동물이 와서 살인한다고 해보자. 그러나 이 세 사람이 온다 할지라도, 비록 노아, 다니엘, 욥 이 세 사람이 거기에 있을지라도 나는 그들의 공의로 자기의 생명만 건지리라. 계속해서 순종한 삶을 살지 않을 때, 계속해서 거역하게 될 때 하나님께서 벌 주시겠다고 하시는 거예요. 그 땅의 리더들에 대해서 얘기하는 것입니다. 그러나 다니엘이 기도한다 할지라도 계속해서 반복되는 거역이 그 시스템과 그 문화 속에서 계속적으로 거역되는 것이 있다면 어떻게 이것을 어떤 도시에 적용해야 되는지 오직 주님만 아실 거예요. 그렇지만 19절 한번 보세요. 다시 한번 말씀드리지만, 비록 20장 노아, 다니엘, 욥이 거기에 있을지라도 내가 그만 건져내겠다. 그 땅은 건지지 않겠다. 제가 말씀드리려는 요점이 무엇이냐면요,
자, 얼마나 하나님 앞에서 나라가 많이 끝까지 갔는가를 얘기하려고 하는 것이 아닙니다. 우리가 지금 정말로 새로운 우리 열방 가운데서 정말 다시 회복하고 부흥할 수 있는, 하나님 앞에 회개할 수 있는 기회가 있어요. 지금 그걸 얘기하려고 하는 것입니다. 성령님을 통해서 우리나라 가운데 지금 돌파가 올 수 있다고 생각합니다. 많은 것들 잃어버렸음에도 불구하고 다시 회복할 수 있다고 생각해요. 제가 얘기하려고 하는 것은 지금 그 부분이 아닙니다. 제가 말하려고 하는 초점은요, 자, 성경 속에서요, 하나님께서 어떤 사람들을 예로 들어서 살아있는 동안에 기도의 예로 든 사람이 없었다고 하는 거예요. 특별히 성경에서는요, 이미 죽은 사람들, 아브라함이나 모세나 이런 사람들이 죽고 나서 오랜 시간 후에 그 사람들을 예로 들어서 기도의 사람으로 예를 쓴 적은 있지만요, 예를 들어 주님께서 나에게 지금 나타나셔서 알렌 우드가 기도한다 할지라도 라고 얘기를 해보세요. 이게 얼마나 센 얘기예요? 제가 얘기하려고 하냐면 이것이 살아있는 동안에 거론된 단 한 사람이 다니엘이라고 하는 것입니다. 이것이 바로 삶의 질이에요. 구약시대 가운데서 성령님도 없던 그 시대 가운데서 얼마나 영웅적인 사람이었다가 아니라 이것이 하나님의 의지라고 하는 것입니다. 움직이고자 하는, 움직일 수 있는 방법에 대한. 3페이지 위로 가실게요. 다니엘은요, 전심을 다해서 마음을 결정했습니다. 수십 년 동안의 지속적인 기도의 삶을 통하여서 다니엘서 1장 8절에 보면요, 18세, 수십 년이 지나고 난 다음에 나중에 알게 되겠지만 다니엘서 1장에 보면요, 다니엘이 한 20살 때쯤에, 아마 더 몇 살 어리거나 더 많을 수도 있겠지만, 그가 그의 마음의 뜻을 정하였습니다. 20살짜리가 내가 나를 더럽히지 않기로 결정하겠다. 이 하나님으로부터 오지 아니한 부정적인 그 삶에 대해서, 그 왕의 궁정에서 교제하는 것 가운데 완전히 다른 삶을 살게 되고, 새 사드락 메삭 아벳느고 같은 새 친구를 정하고요. 저게 제가 말하려고 하는 주요 초점은 뭐냐면요, 이런 그 동료들의 압박이 있을지라도 잡혀있는 이 상황에서 다니엘이 결정했다고 하는 것입니다. 더럽히지 않기로. 자, 그 시대에 In our application, it's not about what kind of food or not food. 지금 우리가 적용해야 되는 것은 어떤 음식을 먹었느냐 안 먹었냐가 문제가 아니라 어떻게 그 마음을 정했느냐고 하는 것입니다. 그 시대의 문화에 대해서 마음을 정하지 않기로 결정했다는 것. 이 시대에 부도덕이라든지 포르노라든지 아니면 중상하는 것, 여러 가지 정말 많은 중상, 그리스도의 몸 가운데도 중상이 지금 많이 늘어나고 있죠. 믿는 자들이 갖고 있어야 되는 자유가 아니라요. 뭐 소셜 그런 것을 통해서 이렇게 우리가 논쟁하고 그런 것들 있죠. 하나님의 그 정에 대해서도 이렇게 그 혼미한 것들이 있습니다. 많은 것들이 우리를 더럽힐 수 있습니다. 제가 말하려고 하는 초점은요, 나는 거기에 나를 더럽히지 않을 거야. 다시 한번 말씀드리지만 그는 연약한 사람이에요. 육체를 가진 사람이에요. 아마 실패의 시간도 있었을 거예요. 어떤 건지는 잘 모르겠지만 성경에 나와 있지 않지만 인간이에요. 그 역시 무엇인지 그가 했던지 간에 그는 회복했고 그의 마음을 다시 정해서 권고하게 그 앞에 서 있다는 것입니다. 왜 연약한 다니엘에 대해서 제가 멘션하려고 하는 이유는 뭐냐면요, 어떤 영웅적인 슈퍼 아주 성도, 거룩한 성도로서 최고의 성도로서 얘기하려고 하는 것이 아니라, 제가 말씀드리려고 하는 것은 일라이자와 같은 사람들, 우리와 심성이 같은 사람들, 여러분과 저와 같은 육체를 가진 연약한 사람이 했다는 것이에요. 시 끝에 보면요, 우리가 60세, 70세가 되었을 때, 제가 20살째는 분명했을 거야. 물론 60년이 지났을 때 다니엘이 그러지 않았을 거예요. 내가 돌아갔다면 내가 조금 더 기회를 가졌을 텐데, 내가 20살 때, 30살 때 조금 더 놀았어야 되는데 라고 하지 않았을 거라고 저는 믿어요. 어떤 사람들이 생각하기를 삶의 목적이 당신의 즐거움을 위한 거라고. 이것이 마치 미국의 아메리칸 드림이랑 똑같잖아요. 하늘의 왕국과 다른 비전. 네, 물론 기쁨을 누릴 수 있는 장소도 있겠지만 우리의 사명은 뭐냐면요, 첫째 계명 속에서 하나님을 사랑하고 신실하게 사는 것. 그것이 바로
우리가 즐거움으로 우리를 그냥 이렇게 적시는 것, 그것이 아니어야만 합니다. 첫 계명 가운데 그런 것입니다. 그런데 많은 사람들이 그런 마음의 태도를 가지고 있어요. in my 20s. 한 제가 And I 20살 don't want to 때 overdo my own life. 제 삶을 But I 돌아볼 때요. remember I was 22, 기억하기로 한 24, 22살, 22, 23살 those days. 그때쯤에 I'm 59 now. 지금 59살인데요. 59인데 9 months of the womb, I'm 60. 좀 9개월만 있으면 제가 60살이 I like to say I'm 60. 돼요. My 신이 wife 돼요. is the same age. She goes, "We're not 60 예순이 yet." 돼요. Oh, yeah, 우리 아직 60살 안 됐어요. 제가 아내랑 얘기했는데 아직 아니에요. 아직 젊으십니다. Don't tell her I said that publicly. 제가 공개적으로 이 얘기를 했다고 말하지 마세요. 어디 가서. Although she on Friday 그런데도 night, 제 부인이 금요일 날 and she's tracking with me. She'll come on. She goes, "You think I didn't hear that?" Okay. 네, 그 얘기를 내가 들었어. 자기야. 그래서 You're 40. You're 59. 말하지 I'm 말라고 60. 했음에도 Okay. 불구하고 자기는 60살 될 때도 But anyway, 이분은 I was about 59세라고요. 22, something like that. 자, anyway 제가 The young 23살 people, 때 I was, in the 젊은 ministry 친구들 and 사역 had, 가운데서요. you know, a couple hundred young people in my 한 swirl, 수백의 and they're 그냥 젊은 사람들 속에서 trying to, we're believing God for revival, 하나님을 we're 믿으면서 calling times of 부흥을 prayer, 간구하면서 we're 기도를 doing times 하며 of fasting. We're not doing a great 금식하면서 job, but we're 아주 trying. 잘하지는 We're giving 못했지만 our- 우리가 그런 그 삶 가운데 우리 자신을 내어드리고 있을 때였어요. The big argument of the day, 큰 논쟁이 그 당시에 큰 논쟁이 뭐였냐면 금요일 날 토요일 날 밤에 we got to have freedom to go have fun. 우리 즐거운 시간을 가질 수 있는 자유 시간이 있었어요. That was my life goal. 제가 I was 그렇게 wanting to go deep and touch God. 저는 즐거움보다는 사실 그때 하나님 말씀 가운데 더 깊이 들어가고 싶었어요. 심각한 사람이었어요. 하나님과 함께 어떤 뭔가 더 깊은 시간을 갖기를 원했어요. 그래서 한번 돌아볼 때 아마 22살, 23살이었던 것 같은데 나는 금요일, 토요일 날 뜨거운 감자였는데 내가 그 시간을 내 삶의 모든 시간 동안에 모든 금요일, 토요일 날 밤에 예를 들지를 뭐 예외가 있겠지만 90% 이상을 나는 기도와 예배 속에서 내 삶을 보낼 거야. I'm not afraid of losing anything. I'm going 내 to 그것을 인해서 뭐 손해 보는 거 나는 두렵지 않아. somewhere in God. 다른 데를 가지 않고 하나님 앞에서 하나님 앞에서 어디를 가지 않고 나의 강건함을 거기서 받고 거기서 나는 다시 회복함을 받을 거야. Well, 40 years later, the Lord 40년이 지나고 나서 하나님께서 저에게 계속 그것을 얘기하세요. 제가 추측하건대 한 95% 정도 금토일 지난 40년 동안 저는 기도의 시간이나 예배 시간에 있었던 것 같아요. 기도와 예배 속에서 모든 금요일과 토요일에 지난 40년 동안에 아마 몇 번 놓친 적도 있지만 저는 근데 그것에 대해서 후회함이 없습니다. 어떤 사람들은 저에게 얘기하기를 The old pastors, the 40-year-olds. 한 40세가 된 지난 사람들은 네 거기에 대해서 아마 번아웃 될 거라고. I said, well, it's 40 years later. I didn't. 40년이 지나고 나서 저는 여전히 번아웃 되지 않았어요. 피곤한 적도 있지만 저는 번아웃 되지 않았어요. 제 비전이 더 예민해 민감해졌고요. 실패할 때도 계속 다시 할 수 있었어요. 그냥 저는 저 반대의 영으로 작동하기로 제가 결정했다는 것입니다. 이 젊은 제가 20, 30대 제 주위에 있던 젊은 사람들의 문화에 동화되지 않고 하나님 앞에서 불타는 그 심령으로 살기로 결정했었어요. 여러분이 이 예를 취하실 필요는 없어요. 제가 말씀드리려고 하는 것은 그냥 이 시대에 휩쓸리지 말고 이 다른 사람들이 모든 하는 것으로 여러분의 삶이 그냥 끌려가지 말고요. 하나님 속에서 더 깊이 한번 가보라고 도전하는 것입니다. Look at verse Roman numeral 4. 로마서 숫자 4입니다. 4번입니다. Still in Daniel 10. 여전히 다니엘서 10장에 있는데요. Again, Daniel's in his 80s. 지금 다니엘이 80세 정도라고 얘기했죠. 천사가 나타났습니다. 두 번이라고 써 있어요. 한 장 안에 두 번이나. 그리고 하나님께서는 다니엘이 알길 원했어요. 한번 상상할 수 있겠습니까? 큰 은총을 받은 사람아. 영어 성경으로는 큰 사랑을 받은 사람아. 한번 상상해 보세요. 천사가 와서 내가 너의 나라를 위해서, 너의 세대를 위해서, 그리고 마지막 때에 대한 환상을 갖고 있다. 그런데 그 메시지를 내가 주기 전에, 그 정보를 주기 전에 Some for the end of the age, but 마지막 때에 대한 정보도 주기 전에 천사가 말하기를 내가 메시지를 주기 전에 하나님께서 너에게 이걸 알게 하고 싶어. 너는 하나님께 아주 거대하게 사랑을 받은 자라고. 하나님께서는 내가 이것을 알기 원한다.
한번 이것이 상상이 되십니까, 여러분? 하나님께서 하나님께서 선사가 얘기하려고 하는 것은 무엇이냐면요, 내가 살아왔던 방법에 대해서 하나님께서 그 마음이 동하셨다라고 하는 것입니다. 너의 그분을 향한 그 배고픔에 대해서 그분이 움직이셨고, 내가 한 선택에 대해서 그분의 마음이 동하셨다고 하는 것입니다. 그분 속에서 기경한 삶으로 인하여서 내가 하기로 결정한 것에 대해서 그분의 마음이 동하셨다고 하는 것입니다. 비문단, 우리가 모두 알죠? 하나님께서 모든 세상을 사랑한다는 걸 아세요. 세상에 있는 다 태어난 신도들도 사랑하세요. 그렇지만 하나님께서 기뻐하시는 관계들이 있다고 하는 것입니다. 모든 사람들과의 관계를 다 사랑하는 것이 아니라, 물론 모든 성도들을, 믿는 자들을 하나님께서 사랑하시지만 특별하게 기쁨을 갖고 있는 그들의 선택한 삶의 형태로 인해서 기뻐하시는 자들이 있다고 하는 것입니다. 어떤 성도들보다 더 많이 그 결정한 것으로 인해서 그분께서 기뻐하시는 삶의 형태가 있다는 것입니다. 그분의 삶의 형태, 선택한 삶의 형태로 인해서 그분이 그것을 기뻐하시고 그분의 마음이 동하신다고 하는 것입니다. 시문단이에요. 예수님께서 이렇게 얘기하십니다. 같은 원칙에 대해서요. 예수님께서 신약에서 이렇게 얘기하세요. 예수님께서 말씀하시기를 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 He goes, in the person that loves me, 나를 사랑하는 자는 내 아버지께서 아버지께 사랑을 받을 것이요. 예, 물론 하나님께서는 안 믿는 자들도 사랑하세요. 하나님께서는 모든 믿는 사람들을 사랑하세요. 네, 맞아요. 예수님께서 얘기하시려고 하는 것은 조금 더 깊은 것을 얘기하는 것입니다. 하나님께서 사랑하시는 것, 지금 말씀하시려고 하는 원칙은요, 하나님께서 어떤 선택을 사랑하신다고 하십니다. 여러분이 갖고 계시는 그 배고픔과 하나님 앞에서 그 관계 속에서 정하신 그 결정에 대해서 나를 사랑하는 자에게 내가 너를 사랑할 것이라고 하는 것입니다. 다른 원칙, 하나님께서도 있지요. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하신다는 것, 우리의 생각을 더 초월하는 생각들이죠. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리가 그분을 사랑하게 되신다는 것, 아주 성경적인 명확한 성경적인 관점입니다. 예수님께서 그것을 사용하셨습니다. 그런데 여기서 또 다른 것을 얘기하려고 하시는 거예요. 여러분이 그 나를 사랑했던 어떤 특별한 방법에 대해서 그가 했던 삶의 어떤 한 특정한 방법으로 인해서 그 마음을 그분의 쫓기로 결정하는 것으로 인해서 하나님께서 더 사랑하시는 것이 있다고 하는 것입니다. 그걸 예수님께서 얘기하시려고 하는 거예요. D문단입니다. 얼마나 기가 막힌 표현입니까? 예수님께서 그분 자신을 더 큰 방법으로 나타내겠다고 하셨어요. 요한복음 14장에. 더 큰 하나님은 왕국은 물론 시큐어합니다. 일반적인 관점에서 이미 확고한 진리예요. 그러나 더 큰 경험을 할 수 있다고 하는 것이에요. 왜냐하면 그분의 사랑 가운데 여러분의 태도를 바꿔서 그분을 조절하는 것으로 인해서 하나님께서 그것을 더 많은 그분의 리더십에 대해서, 그분과의 관계성에 대해서 동의하는 것으로 인해서, 그분의 목적성에 대해서 동의하는 것을, 이것은 순종이라고 부른다고 하는 것입니다. 성경 속에서 아주 명확하죠. 분명해요. 어느 누구도 하나님의 영광에 대해서 받기에 합당한 사람은 아무도 없어요. 그냥 하나님의 사랑에 대해서 자기를 조절하여 드리는 것, 그것이 여러분의 마음을 정한 그 방법, 그것에 대해서 내가 너를 더 많이 나타내겠다고 하는 얘기입니다. 마가복음 챕터 보면요, 하나님께서 더 사랑하신다라는 표현이 있습니다. It's not about being good enough. 어딘가에 받기 합당하다는 것을 얘기를 하는 것이 아니라 하나님 안에서의 자세를 결정하는 것과 관련된 것입니다. 4페이지 위로 가실게요. It's a miracle of grace. 이것은 그 은혜의 기적입니다. 수십 년이 넘게 누군가가 지속적인 것을 가질 수 있다는 것은요, 기적이에요. 어떤 나쁜 영적으로 좀 안 좋은 날도 있을 거예요. 어떤 그 영적인 계절 동안 안 될 때도 있을 거예요. 그런데 수십 년 동안 그걸 할 수 있다는 것은요, 이건 기적이에요. 좋은 경험도 있고 승진할 때도 있고요, 유명해질 때도 있고요, 부여질 때도 있고요, 또한 반대의 경우도 있잖아요. 그럼에도 불구하고 계속해서 그것 가운데 마음이 정해져 있다는 것은, F 문단을 보실게요. 어떤 사람들이 얘기하는 것을 봤는데, 한 40년의 사역 동안에 제가 많은 경우를 봤어요. 이것이 어려운 것을. 제가 60살이 되었을 때 20살 때 아주 뜨거운 믿는 사람들을 본 적이 있어요. 20살, 22살,
제가 그 청소년 사역자였을 때 4,500명, 1,000명 그 청소년들을 봤을 때 숫자 정확한 숫자는 기억이 안 나는데 기도의 삶을 갖고 금식 하나님을 따라서 마음을 쫓아서 금식의 삶을 정했는 시간 동안에 젊은 사람들 아주 많이 봤어요. 20대 보면 아주 하나님의 불 가운데 잡혀가지고 찰스 피니 같이 큰 거대한 드붕, 자일즈 레이크 같이 이런 사람 그 자서전을 읽으면서 뜨거운 사람들을 봤어요. 하나님을 구하면서 밤에도 뭐 샤라베로 모여서 그런 여러 종류의 것들을 보면서요 했던 경우도 있어요. 많은 20대 때 마음을 결정하는 사람들을 많이 봤어요. 그렇지만 그들의 많은 경우에 있어서 그들이 35쯤이 됐을 때 그냥 한 30살 됐을 때 40대가 됐을 때 숫자를 대게 얘기하냐면 그들이 그런 실제적인 그들이 그거를 포기할 수밖에 없는 그런 합당한 이유들을 대버려요. 20살 때와 다르게. I've only seen a few. 정말 몇몇의 희미한 케이스만 봤어요. 30년이 지난 후에도 여전히 그 말했던 것에 대해서 계속해서 견디고 있는 자들을 보는 게 이거 정말 끔찍한데 고통스럽고 아프고 부정적인 순간들이 찾아올 때 개인적인 삶 속에서 That's the point reason I'm saying it. I've seen a handful stay steady 20, 30, 40 years. 간단히 얘기할 때 한 3, 40년에 볼 때예요. 한 30대까지도 견뎌요. Get into the left ditch, disappointment. 실망하는 상황들이 생기고 그래 사람들이 이렇게 사람들 취급하지 왕국이 이렇게 돌아가지 세상이 이렇게 돌아가지 사약 가운데 어떻게 돌아가는지 그런 게 이렇게 휩쓸리는 것을 봤어요. 승진 가운데서도 Things are going well. 모든 것들이 잘 되어갈 때 그들의 시간과 에너지를 잘 되어가는 것들 가운데 사역하는 것들 시간을 쓰기 시작하고 그것이 뭐 사업이든 사역이든지 간에 그런데 그 시간 속에서 사랑하는 여러분 마음을 계속해서 정하는 것 60세가 되고 80세가 됐을 때 그런데 그 시간에 더 깊이 들어가는 것 하나님 안에서 누가 했든지 상관없어요. 그것은 후회함이 없을 것입니다. 로마서 숫자 5번입니다. 앞으로 남아있는 4, 5분 동안에 제가 몇 가지 예를 들 거예요. 하나님 안에서 깊이 삶을 기경한 사람들 물론 다니엘은요 정말 60년 동안의 하나님 안에서 삶을 가지셨던 분이죠. 고넬료 A문단에 보면요 사도행전 10장에 보면 제가 고넬료의 이야기를 정말 사랑합니다. 여기 나중에 한번 읽어보시면 좋을 거예요. 로마의 그 이방인 리더였어요. 기도의 모임을 가졌는데 아주 오랜 세월 동안 삶의 형태를 찾았어요. 이방인이고 구원되지도 않은 이방인이었어요. 그리고 나서 성령님께서 오셔서는 성경에 보면 성경도 없고 뭐 그 이름 부음 받은 예배 음악도 없었던 때였어요. 이방인 군인이 Verse 2. 2절에 보면요. 그가 경건하여 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하다니 어떻게 이게 가능합니까, 여러분? 이방인 성경도 없고 성경도 없는 사람이 어떻게 항상 기도할 수 있어요? 이게 가능해요, 여러분? 정말 기도 모임 끔찍하게 지루하지 않겠어요? 성령님도 움직이지 않는다고요? 성경이 약속도 없어요? 예언적인 음악도 없는 상황이에요. 저는 이런 기도 모임 가기 싫어요. 뭐 물론 가기지만 저는 뭐 중생한 사람이니까. 자, 다시 한번 3절을 볼게요. 천사가 나타나서 고넬료야 너의 기도가 기억된 바 되었다. 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었나니 그것이 기억됐을 뿐만 아니라 영원히 기억될 것이다. 너의 기도가 하나님을 움직였다. 한번 상상할 수 있겠어요? 고넬료가 정말요? 한번 그 기도 모임을 상상해 보세요. 에어컨디션도 없을 거예요. 아무것도 없었을 거예요. 음악도 없었을 거예요. 스타벅스 커피도 없었을 겁니다. 성령님의 임재도 없었을 거고 이방인 가운데 성경도 아마 없었을 거예요. 한번 몇 명의 군사만 옆에 있을 거고요. 아마 그 배지단 돌로 된 주님 얼마나 따분한 기도 모임이었겠습니까? 아마 이거밖에 제가 상상할 수가 없어요. 끔찍한 걸. 그런데 하나님께서 움직이셨다고 하는 것입니다. 천사가 나타났다는 거예요. 그의 삶을 놀랍게 했습니다.
앤 안나 Luke 2. 누가복음 2장에 보면요. Married 7 years. 자, 7년 동안에 결혼을 한 다음에 20대 중반쯤에 과부가 되었어요. 그리고 나서 60년이 지났습니다. 성경이 얘기하기를 간증하기를 성전을 떠나지 아니하였다고. 예, 물론 성전을 떠났겠지요. 문자적 중간에 다른 말은 매일매일 참여했다고 하는 것입니다. 이걸 붙잡았다는 거예요. 그녀의 삶의 여정을 통해서 한번 상상을 해 되십니까? 60여 년의 삶 동안 그것을 제가 거론한 이유는요. 그 20대 과부가요. 그 시간들을 통해서 The time where she's beginning this new lifestyle. I mean, 그것을 삶의 형태로 서로 잡았다고 하는 것입니다. 이런 상황에서 과부가 됐을 때 많은 경우에 사람들은요. 그리스도의 몸 가운데서 고대일 뿐만 아니라 그런 경제적인 위기 속에서 it's an economic crisis anyway, but I mean there's so many 정말로 많은 감정적인, 관계적인, 가족적인 영역들이 있을 거예요. 하기 어려운 젊은 20대 젊은 아가씨가 여자가 deep in God. 하나님의 말씀 가운데 더 깊이 가기를 결정하고 다른 방향을 결정하기 전에 이건 정말 놀라운 일입니다. Tragedy of what happened in her life. 이분의 삶을 한번 보세요. See, C 문단을 third 보겠습니다. example is 세 Mary 번째 of Bethany. 예는요. 베다니의 마리아입니다. Young single woman, never 자, mentioned in the book, 결혼하지 않은 젊은 never 여자예요. known in the court of man, or 성경에서 ministry. 그 사역으로 알려진 적이 없는 사람이에요. 교회 역사 속에서도 그 거대한 자로 열려진 자가 아닙니다. 그런데 예수님께서 얘기하시기를 메리야, 마리아가 좋은 편을 선택하시니 결코 빼앗기지 아니하리라. 심지어 그 상급조차도 하나님의 반응이 너에 대한 그 관점이 결코 너에게서 빼앗기지 아니할 것이다 라고 하는 것입니다. 이것은 그녀가 죽고요 하나님 앞에 서게 됐을 때 이것이 정말 무슨 문제인지 아마 보게 될 거예요. 예수님께서 예언했을지라도요 그 은혜 가운데 하나님 앞에 서게 됐을 때 그가 선택했던 그 지혜가 하나님 앞에 서게 됐을 때 보게 될 것입니다. 마가복음 10장에서도 보게 됐지만 예수님께서 했던 것이 하나님 앞에서 영원히 기억된다고 하는 것입니다. 고넬료가 하나님 앞에서 그 기억하신 바가 된 것처럼. 뒷문단에 보면요 사독의 제사장들이 나옵니다. 하나님께서 약속하시기를 그들의 그 가족 계열들이요 장차 올 시대 가운데서도 너가 신실했기 때문에 너의 가족의 계열들이 축복을 받게 될 것이라고 하는 것입니다. 에스겔서 44장에 써 있으세요. 한번 생각해 보세요. 개인적인 제사장들이 그들이 하나님 앞에 신실하게 반응했던 것이 수십 년 동안 반응했던 것이 성경 속에 나와 있기를 그들의 신실함이 그들의 가족에게 영향을 미치고 너의 가족이 그것을 인해서 하나님 앞에 가까이 갈 수 있는 축복을 받게 된다고 하는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 일입니까? 개인적인 제사장의 그런 삶의 그런 것들이 그들이 살았던 삶의 방식을 제가 생각해 볼 때요. 이것이 수십 년이에요. 그냥 한 여름 시즌이 아니라 그냥 불타는 심령으로 한때 했던 것이 아니라 그들이 신실하게 이스라엘의 백성이 하나님 앞에 반대할 때도 계속해서 하나님의 성전을 지키며 하나님 앞에 나아갔다고 하는 것입니다. 계속해서 하나님의 임재 가운데서 그 자리 가운데 서서 그때의 문화가 완전히 반대됐을 때도 서 있다고 하는 것이었어요. 이 문단 다윗 내 모든 평생에 내 평생에 내가 왕이기 때문에 내 삶의 모든 것의 목적이 다른 것이 아니라 이것인데 하나님의 뜻에 합당한 그 사람들이요 내 평생의 삶이 다윗의 삶과 같은 사람들이 있을지 모르겠어요. 하나님의 전에 있는 것 모든 기도의 모임이 좋을 때도 있지만 문제가 있을 때도 있잖아요. 많은 반대급부도 있고요. 실망한 것도 많이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 내가 한 가지 내 삶 가운데 한 가지 구하겠다는 것 나는 주님을 구할 거고 그분의 마음을 쫓을 것이라고 하는 것입니다. 이것이 바로 삶의 형태입니다. 다니엘이 얘기한 그것이 바로 성령님께서 계속해서 우리 가운데 얘기하려고 하는 것입니다. 저는 다윗과 같은 삶을 살기 원합니다. 한 가지를 구하는 삶. 원띵이라는 단어를 저희가 용어를 쓰는데요. 제가 길을 잃을 수도 있어요. 밖에 나갈 수도 있고요. 방해가 될 수도 있고요. 그런데 주님 다시 말씀으로 저를 다시 회복시켜 주시고 저에게 하나님의 말씀으로 저에게 감동을 주는 사람을 보내서 저를 다시 한번 돌아갈 수 있게 해주십시오. 그것에서 벗어나서 쓴뿌리나 실망이나 그런 것들에서 벗어나서 치우치지 아니하고 좌편으로나 유명사라든지 바쁜 것 속에서 빠질 때 주님 저에게 얘기하셔서 이 한 가지 삶에 대해서 말씀해 주십시오. 이것이 제가 원하는 것입니다. 일어나십시오. 아멘. 시간을 조금 갖도록 갖고요. 기도를 하고 Go ahead and stand.
계속 서 계시길 바랍니다. 하실 수 있다면 Let's respond to the Lord for, 주님께 잠시 moment or 반응하도록 할게요. 잠시. and then again for about 그러고 나서 다시 한번 4 or 5 minutes, I 말씀드리지만 want us to just 한 go 4, 5분 around the 정도 circle and just say 이렇게 그룹을 thing 정하셔서 한 가지 that encouraged you, challenged 여러분에게 you, 격려가 something saying, 됐거나 now this 도전이 and 됐던 why. 부분 just 그리고 take 왜 30, 40 그런지에 seconds 대해서 한 3, 40초 정도 we'll have 각자 our 한 분씩 break 나누시기를 for 15 바랍니다. minutes. 그리고 We have 휴식을 the 갖고 coffee over 15분 there, 정도 갖고 drinks and- 저기 가셔서 커피 시간 Father, we 가질 come 거고요. before you. 하나님 주님 앞에 나아갑니다. Lord, I want to be like 주님, Daniel. 저는 다니엘과 같은 사람이 되길 Lord, I 원합니다. want to be a man that is in agreement with your life and 주님의 your heart 삶에 all my days. 그리고 주님의 마음에 제 인생 전체에 저 동의하는 사람이 되기를 The 원합니다. Lord, 주님, I mean, he says to you, it's never too late. 주께서 얘기하신 것처럼 너무 늦지 않았다고. 오늘 시작하기에 너무 늦지 않았다고. 나는 20대, 50대라고 했을 때 내가 이미 60대인데 그럼에도 불구하고 주님께서 말씀하시기를 이미 늦지 않았다고 말씀하십니다. 이것을 오늘 시작하기에 너무 이르지도 늦지도 않았다고 말씀하십니다. 사람들은 이것을 심각하게 봐오지 않을지라도 내가 어렸을 때 한 그 결정에 20살에 한 결정에 대해서 주님께서 심각하게 보시고 영원히 기억할 것이고 여러분들은 이것을 후회하지 않을 것입니다. 여러분의 자신을 그 순종 가운데 들어가는 것을 위해서 주님의 은혜로 간구하는 것은 주님을 경외하는 영, 주님의 말씀 가운데 더 깊이 들어갈 수 있는 은혜를 허락해 주십시오. 좌로나 우로나 치워진 것이 아니라 마음이 바빠지거나 아니면 유명세나 바빠지고 부유해지는 것 가운데서 저에게 은혜를 주셔서 젊은 다니엘을 이방 가운데서 일으켜 주십시오. 이방 가운데 있는 사람들이 그 다니엘 같은 사람들이 되게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다시 한번